إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ كشف الأنوار بن أجي إسماعيل وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني وسيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيدي سيد الإمام الحبيب عبد الله بن أبي الحداد سيد الإمام شيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن البالمباني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أم الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السوقب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العيدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهضر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس سيد الشيخ علي بن عبد الله بارة سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السواب صاحب العدد لروح سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري صاحب التاريخ سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس صاحب سيدنا الحبيب علي بن محمد الشيخيه سيدنا الحبيب أبي بكر العطاس سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علوي بن عباس سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفادني المني سيد الشيخ محمد شرواني عبدا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الله الأرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاه من الرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نسألك يا ربي بركاتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء أجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحي أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائب وشر الدنيا وشر الآخرة واجنا وأجعلنا وإياه من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله
wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya imamal anbiya wal mursalin, assalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan kata Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah, seyogyanya bagi orang yang baik perangainya atau orang yang baik kelakuannya itu membaca, ia akan doa ini, menolakkan ia akan kena tilik mata itu, yaitu bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma barik ala nafsi wa la tadurruhu, wa hassantu nafsi bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abadan, wa dafa'tu anha ad-darra'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maksudnya, dan kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, kitab fiqih yang paling besar yang dikarang oleh Imam Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami. Di dalam kitab tersebut Imam Ibnu Hajar menjelaskan, seyogyanya bagi orang yang baik perangainya dan orang yang baik kelakuan, bahwa membaca ia akan doa untuk menolakkan akan kena tilik mata. Ada dalam kehidupan yang lewat sudah dijelaskan. Ada yang disebut penyakit ain. Ain diarti sini adalah tilik mata ataupun pandangan mata, baik pandangan mata orang yang iri dengki ataupun pandangan mata daripada jin yang jahat. Maka ketika orang perangainya sudah bagus, kelakuan sudah bagus. Kenapa? Karena alhamdulillah anaknya sudah dimasukkan ke pondok. Nang tadinya sangat nakal, bukan nakal lagi, sangat nakal. Namun alhamdulillah sudah jauh lebih baik. Perangainya lebih bagus, sifatnya, perilakunya sudah bagus. Mungkin ada orang nang iri. Ada orang nang iri. Mungkin ada mata-mata yang tidak senang, termasuk mata jin. Oleh karena demikian, orang yang bagus perangai ini jangan sampai rusak lagi. Jangan sampai kelakuannya berubah lagi. Maka dia harus mengamalkan doa.
yang mana doa ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah supaya jangan kena ain. Supaya jangan kena ain. Maka boleh jadi secara umum ini amalan supaya jangan kena penyakit ain. Apa doanya? Doanya ialah Bismillahi masyaallahu la haula wa la quwata illa billah. Allahumma barik ala nafsi wa la tadurruhu wa hassantu nafsi bil hayyil qayyumi allazi la yamutu abadan wa dafa'tu anha ad-darra'a bi alfi alfi la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang artinya dengan nama Allah aku membaca doa ini. Barang yang dikehendaki oleh Allah berkah daripada diriku. Dan jangan beri mudarat akan dia. Dan aku peliharakan diriku dengan hidupmu yang berdiri sendirimu. Yang tiada mati selama-lamanya dan aku tolakkan daripada diriku akan kejahatan dengan berkat 1000 ribu la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Doa ini minimal dibaca pagi dan sore, maksimal dibaca setiap kali habis sembahyang. Dan ini doa dimasukkan dalam istighosah Nahdlatul Ulama. Ini bukan sembarang doa. Lagi ini bukan sembarang doa. Kenapa? Karena doa ini untuk menolakkan ain, kemudian doa ini mengandung Ismul A'zam. Jadi lamun bini-bini bungas, lamun orang betoko payu dan sebagainya, alangkah bagusnya mengamalkan doa ini supaya jangan kena mata orang yang iri dengki, supaya jangan kena pandangan jin yang jahat. Di sini dijelaskan, hendaklah dibaca akan doa ini pada tiap-tiap waktu, kemudian daripada sembahyang 5 waktu. Jadi dibaca habis sembahyang zuhur, habis zuhur dibaca, habis asar dibaca, supaya jangan kena ain. Kenapa? Kita ini rentan kena ain, bujur, rentan kena ain. Karena ikam belum mengerti sebenarnya apa itu ain. Ikam akan sangat mengerti apa itu ain kalau ikam memiliki kitab yang bernama Syumusul Anwar. Kedada kitabnya dina, kitab bahari. Pahamlah. Ikam akan sangat mengerti apa itu ain kalau memiliki kitab Syumusul Anwar. Dan ini kitab langka. Kenapa? Dalam kitab itulah akan dikupas mana-mana jinnya, mana-mana makhluknya nang mengganggu yang disebut dengan ain. Ini jangan-jangan nang belajar terus mengantuk, jangan-jangan kena ain jin nih. Jangan-jangan kena ain jin. Kenapa? Karena mata jin kada senang melihat orang belajar dengan senang gembira, melihat orang belajar dengan rajin. Ini jangan-jangan kena ain nih. Kenapa? Belajarnya malas. Sudah main bola pak iyanya, sudah belajar pak lambatnya. Ini jangan-jangan daku ampihi main bola kada boleh lagi. Kalau kini caranya baik belajar pagi sore, belajar ditelantarakan main bola rame banget nih sudah. Kena ain kamu hati-hati. Lah
Sekali lagi ikam kada paham apa itu ain, penjelasan tentang ain, kecuali setelah ikam memiliki kitab Syumusul Anwar. Dan ini kitab kada ada orang berjual, bane. Kada ada. Kenapa? Ini kitab Maghribi, bane. Karangannya Imam At-Talmisani. Cukup tebal, bane, ini kitabnya. Oh, jangan ikam harap dapat dene, oh bisa aja kompa di internet zaman aja ada PDF-nya, kada dapat bane. Ada dapat juga. Lah, artinya apa? Doa ini penting. Memelihara diri supaya jangan kena ain itu penting. Makanya doa Rasulullah itu min kulli ainin lamah. Itu doa Rasul. Wa'izuhu biwajillah wa bi kalimati tammati min syarri ma khalaq wa min syarri jinni wal insi wa min kulli ainin lamah. Nih amalkan doa ini, habis sembahyang. Jangan kena ain, jangan lagi belajar ngantuk. Jangan-jangan kena ain. Jangan lagi tersongsang. Tersongsang Pak ngarannya. Sudah hendak bulik lakas apil kada mungkin terlambat, sudah berjamaah terlambat. Sudah ini urusan ibadah, urusan ilmu terlambat. Ada apa? Jangan-jangan diganggu ain nih, kena ain. Ain siapa? Ainul jinni. Pahamlah. Karena dua min ainil insi wal jin. Daripada pandangan manusia dan pandangan jin. Nah lalu ujar Imam Ibnu Hajar, bagus dibaca doa ini setelah sembahyang 5 waktu. Atau pada tiap-tiap hari melihat akan yang ajib pada dirinya. Atau setiap hari ketika dia melihat dirinya ada keganjilan. Ada keganjilan apa benar? Keganjilan dalam diri kita ini banyak benar. Aku ini alhamdulillah banyak merasakan keganjilan dalam diri. Arti keganjilan itu bukan berarti harus karamat. Keganjilan itu sesuatu yang membuat diri kita ini bangga, senang. Itu keganjilan nang mungkin kita kada bisa mendapatkan itu. Kok kenapa aku bisa dapat? Itu ngarannya ajib. Paham nih? Itu ajib. Ikam ajib sebenarnya kalau ikam mau paham Sulaiman dulu benar orang hendak masuk ke NU itu ngalih benar dikira nyaman masuk ke NU itu mungkin ada jalurnya jalan mana masuk benar pahamlah. Aku selahai berkaitan dengan NU itu sudah sekian puluh tahun tentang NU itu bingung benar jalan mana masuknya ke NU ini. Ya alhamdulillah. Dengan sendirinya Allah memberikan jalan itu. Nah sekarang ikam jalan masuk Banser, jalan ini nyaman, itu ajib. Itu ajib. Ada orang benar kunyo nampak ulun ini hendak masuk NU ke apa caranya. Nah sekarang ketika orang dimasukkan dalam NU apakah di badan otonom ataupun lembaga apalagi dalam pengurus harian di badan otonomi itu hebat benar. Dikira ikam gampang masuk itu.
Ada banyak orang hendak masuk bener, tapi kada tahu jalannya, kada tahu mengerti kemana menuju jalan, maulah dapat. Kada mau dapat. Kada mau dapat. Nah, suatu keajaiban, sesuatu nang aneh lawan diri kita, benar, lawan diri kita, kalau kita dapat ini, oh ini nikmat nih, ajib nih. Nah kalau ajib, ayo jangan-jangan kita ada yang matanya melirik benci. Jangan-jangan mata orang ada yang melirik dengan kedengkian. Oh jangan-jangan ada orang matanya penuh dengan kedengkian. Ini hendak merusak, hendak memfitnah, hendak mengadu domba dan memprovokasi. Ajib. Baca. Jangan sampai kena ain. Jangan sampai kena ain, benar. Ketika kita mendapatkan dalam diri kita ini sesuatu yang keganjilan. Oh ganjil juga diriku, benar. Kenapa jadi kayak ini? Kenapa jadi alhamdulillah begitu mudahnya memaham ilmu? Ini ganjil juga. Ini jangan-jangan pintar nih ada nang iri kan? Karena orang pintar itu benar ajib. Ada orang benar cerdas ngarannya, habis belajar kada mutalaah, andak habis belajar di andak kada mutalaah kadenya, tapi begitu tes nomor 1 aja. Begitu tes nomor 1. Ini kan aneh. Aneh bagi dirinya. Orang tumbang-tumbalik mutalaah, muzakarah, nomor 1 aja bang. Tapi nomor 1 mulai belakang. Nomor 1 juga. Ini nikmat ajib ngarannya. Ini jangan-jangan ada mata nih nang iri dengki, ada jin kah, apakah manusia nang iri dengki? Ada, ikam hati-hati kena penyakit ain. Karena likulli zi ni'matin hasudun. Setiap orang yang dapat nikmat itu banyak yang dengki. Nah dengki ini bagian ain. Ainul insi, mata pandangan manusia dengan pandangan iri dengki. Kayak apa aku selamat daripada iri dengki orang lain? Nih amalannya. Bismillah, Masya Allah, la quwata illa billah, Allahumma barik ala nafsi wa la tadurrahu, wa hasantu nafsi bil hayyil qayyum, alladhi la yamutu abadan, wa dafa'tu anha darra'a, bi alfi la hawla, wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baca setiap habis sembahyang, ditambah kalau ada hal-hal nang ajaib atau kita dapat nikmat, maka baca juga nikmat ini supaya jangan kena ain. Artinya, benar, paham ban? Artinya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pun sidin dalam hal ini sangat memahami dan membolehkan. Wahabi bang, Wahabi bolehkan juga ya. Kenapa? Wahabinya percaya aja lawan orang kerasukan, abadinya percaya aja. Makanya yang sekarang ini hati-hati, Wahabi ini kada mau benar yang pakai apa? Ini kada mau pakai azimat, kada mau pakai banyu tawar, kada mau, tapi ini pakai ruqyah. Ruqyah na ada ini sebagian banyak orang Wahabi benar. Ini pakai ruqyah, pakai doa ayat Quran, bujurlah, bujur ya. Cuma jangan menyalahkan ini, jangan menuhankan ruqyah. Makanya ini bengaran ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'iyah. Arti ruqyah syar'iyah itu pengobatan, penambahan, menambahi penyakit sesuai syariat. Berarti nang lawan inya kada sesuai syariat itu mafhumnya. Nang dipertanyakan itu adalah zaman Rasulullah
ataupun Rasulullah menyuruh ruqyah itu ruqyah masal adalah kedada. Nang kedua adalah ruqyah itu dalam masjid kedada. Tapi nya kada tahu, kada begaduhnya. Coba bila ada orang gawe bid'ah, antamnya bid'ah, padahal nya gawe bid'ah. Paham ban? Sampai sekarang bid'ah nang diketahui dunia dan itu jelas bid'ah benar. Napa yo? Doa tarawih khatmil Quran di saat bulan Ramadan di Mekah Masjidil Haram. Bid'ah benar. Pahamlah. Nabi kada pernah melakukan doa khatmil Quran di saat tarawih bulan Ramadan. Dada Nabi. Ada nyuruh Nabi lah, dada juga. Tapi di Mekah digawi lah. Oh digawi, lihat aja akhir Ramadan kena doa khatmil Quran. Di saat berdoanya, di saat sembahyang, adalah Nabi nyuruh. Dada bid'ah. Itu nampak bid'ah ibadah. Bid'ah ibadah nih. Adalah tuntunannya dari Rasulullah. Dada. Tapi mereka tutup mata. Takut nih orang Wahabina ada nih bahas aja nih tuh. Bahas aja. Nyeran aja. Kenapa? Peguruannya di sana. Gawe. Makanya bahasa orang kampung bila urusan haram tuh orang aja. Mun kita kada. Itu tuh. Nah itulah kelakuan siapa? Kelakuan orang di antara wallahu alam kita kada mencap benar. Di antara sifat orang munafik itu adalah bahasa dalam Quran itu orang munafik itu ketika mereka menguntungkan mereka iya. Tapi ketika merugikan mereka kada. Itu sifat orang munafik. Habis. Dan sunat ziarah kepada orang yang sakit berselang-selang hari, seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ia naqal daripada setengah ulama, iadatul maridi ba'da salasin, ziarah kepada orang sakit kemudian daripada berselang-selang 3 hari. Nah, sunat iadatul marid, mailangi orang garing, baik nang di rumah sakit ataupun nang di rumah tempat tinggalnya. Mailangi orang garing itu kada harus setiap hari. Sunat 3 hari sekali. Kalau hendak 3 hari sekali ilangi. 3 hari sekali ilangi. Itu sunat begitu. Kalau inya masih di rumah sakit. Kalau inya masih garing. Si anu garing kah? Garing. Ditanyakan lagi sebulan kemudian, si anu garing kah? Garing. Ilangi. Sudah aku bilang jar. Sudahnya apabila sebulan lewat, ulangi lagi. Ulangi lagi. Oh si Fulan garing kah? Garing. Sudah berapa lama garingnya? 3 bulan sudah. Sudahkah beilang? Sudah. Pertamanya garing. Sampai ini kada depan lagi beilang-ilang sudah 2 bulan. Ilangi lagi. Ilangi lagi. Kata ulama, iadatul marid ba'da salasin. Mailangi orang garing itu selangnya 3 hari. Hari ini belang, kena sehari, 2 hari, 3 hari, belang lagi. Selangnya 3 hari. Hari keempat belang. Nah hari ini bilang 1, 2, 3, hari keempat belang. 3 hari kemudian belang lagi. Itulah nang bagus iadatul marid kalau orangnya belum sembuh. Ada lu bilangi kada suapang sekali-kali aja iyalah. Biasa benar. Nang dirasakan itu benar kehidupan ini. Manusia ini selalu mementingkan kepentingan dirinya sendiri, kada pernah memikir kayak apa orang lain.
coba ikam itu? Sudah kepentingannya guru garing setumat kawalah dipaksa. Sudah guru sigar didatangi, sudah guru garing kada. Guru garing aja dipaksa minta baju. Coba pikir. Jangan hendak membantu guru, meringankan beban guru supaya sigar, bantu guru garing, bantu ini. Jangan. Ini kada kawakah setumat barang. Masya Allah, manusia. Saking mementingkan dirinya sendiri. Iya ujar, wah ini benar risiko. Bila sehat dimanfaatkan orang, bila inya garing kada dihirani orang. Itulah sudah dinaik risiko. Ikam mengatakan jawaban diri kata gitu. Ikam bila saat dipentingkan orang sehat, dipentingkan orang. Saat orang mementingkan, orang nggak ada mau tahu ini pacang garing, pacang kada, orang nggak ada mau tahu. Lihat aja, setengah malam itu orang guring istirahat, yaitu di garak. Kada begaduh, karena ini kepentingannya. Tapi di saat sudah guru kada kawa, ini kemana nggak tahu-tahu lagi. Mangki itulah kebanyakan manusia habis manis sepah dibuang. Bagaikan orang maisap napakah habis manisnya buang aja lagi. Nampak? Itulah manusia. Hanya ketujuh mengambil manfaat ketika inya kada dapat manfaat lagi keluar. Jaka ikam di pondok hendak nang nyamannya aja. Ketika disuruh basa sapu, disuruh ini kada mau, nah iya ini kam kelakuan orang munafik gitu. Kenapa? Untuk manfaat dirinya aja. Apabila sudah kada memanfaat lawan dirinya, udah tinggalkan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ighbu fil iyadati wa arbi'u fiha." Selang-selangkan oleh kamu dalam ziarah kepada orang yang sakit itu, dan pergi ziarah kepadanya pada hari yang keempat. Ya Nabi, jangan tiap hari berziarah atau mengulangi kedosa. Kalau muyak orang meneh hari-hari datang mengulangi dosa. Hari nang halat 3 hari aja, hari nang keempat belang. Halat 3 hari, hari nang keempat belang. Kayak itu caranya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunat bagi orang yang ziarah kepada orang yang sakit itu, menaruhkan akan tangannya pada dahi orang yang sakit itu pada tangannya. Orang yang berziarah datang sunat maandak tangan di dahi. Ini kita menghilangi orang garing. Nah, andak tangan nih di dahi. Itu garing kan itu? Garing gak guring gak? Ya ada anak kam tangan di dahinya situ. Nah. Andak tangan di dahi, mau tapak tangan, mau kayak ini meneh, pokoknya Nabi menahan andak. Biasanya orang kayak itu aja nah meneh, belakang tangannya toh. Dan menanya ia akan dia seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuai petunjuk Rasulullah. Kata Rasulullah, tamamu iyadatil maridi ayyada'a ahadukum yadahu ala jabhatihi wa ala yadihi wa yas'aluhu kaifa huwa wa tamamu tahiyatikum al-musafahah. Bermula kesempurnaan ziarah akan orang yang sakit itu
bahwa menaruhkan seseorang kamu akan tangannya di atas dahi orang yang sakit itu atau di atas tangannya dan menanya akan dia betapa ia dan kesempurnaan memberi salam, yaitu berjabat tangan. Kenapa? Bayi belindung kah guringnya? Bila hendak sempurna dalam mengelangi orang garing, begitu datang japai tangan takone, kayak apa keadaanmu? Bila kada menjapai dahi, japai tangannya. Tapi jangan bebinian lah. Dia ya pas banget nih jar nih, aku japai dahinya, japai salah. Ini salah, nyata salah, udah. Ninang sama pada lagian. Takone japai panas kayak apa keadaan pian, pinanya pina panas apa, membagus sajakah ini takone benar. Nah nyer doakan, bila kada tangan nang dijapai, doakan. Itu kesempurnaannya. Berikut kesempurnaan dalam penghormatan. Satu, salam. Sekedar salam kada sempurna benai penghormatan. Nang lebih sempurna langsung bersalaman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bersalaman itu sempurna penghormatan. Habis. Dan sunat bagi orang yang sakit membanyaki sabar daripada sakitnya. Dan jangan banyak mengadu akan sakitnya kepada orang. Dan jangan banyak keluh kesah. Dan seyogyanya membanyakan meminta doa akan Allah Ta'ala. Dan seyogyanya ketika berobat itu tawakal atas Allah Ta'ala yang menyembuhkan dia. Takana penggaringan deh, karena penggaringan kada tahu penggaringan ni antara dua aja. Bila orang tuh sudah berusaha banai menjaga kesehatan apa masih penggaringan jua, ini jangan-jangan ini cikal bakal wali Allah Ta'ala. Karena iza ahabballahu abdan ibtalahu. Apabila Tuhan mencintai hamba, maka hamba ini akan diuji oleh Allah, dibalai oleh Allah. Datang penyakit, kada apa-apa datang penyakit. Ini jangan-jangan orang dicintai Allah, tapi dengan syarat selama sakitnya jangan mengadu-ngadu kepada manusia. Dalam pengertian jangan berkisah-kisah. Aku ikam nah 3 hari sudah kada kau apa-apa kayak ini aja nah sakit ini, itu ngarannya mengadu. Banapa sabar aja. Sabar itu kata Imam Junaidi Al-Baghdadi, as-sabru tarkus syakwa wal jaza. Sabar itu jangan mengeluh, jangan mengadu-ngadu, jangan keluh kesah. Itu ngaran sabar. Muntung baranai, hati jangan gelisah. Itu sabar. Jangan kasih itu kemari mengisah penyakit. Jangan. Jangan keluh kesah. Keluh kesah ini kada mesti lawan orang masyarakat luas jika keluh kesah ini lawan anak, lawan bini kah, lawan keluarga kah, jangan keluh kesah. Pokoknya lidah diam, hati tenang. Jangan keluh kesah. Itulah sabar. Bahasa kampung arit aja,
berenai cak. Itu sabar gitu. Lamun orang garing tapi mengeluh, mengaduk-ngaduk, gelisah, ini orang makin dimurkai Allah. Bukan dicintai Allah, makin dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena inya kada sabar, karena inya kada ridha menerima penyakit yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berobat. Nah, berobat ini lawan ahlinya bener. Lawan ahlinya, jangan kada lawan ahlinya. Jangan garing ke dukun. Itu kan nggak ada ahlinya, itu aneh ngarannya. Garing ke dukun. Ada orang garing ke mantri, ke dokter, ini garing ke dukun. Wah aneh, jangan. Ini aneh ngarannya. Satu. Atau boleh jadi mantrinya, dokternya kada dipercayai. Aku ada percaya lagi jer lawan mantri dokter ini aja. Inya sekalinya memang inilah banai kadang-kadang jadi masalah. Paham ban? Masalah terbesar banai dalam kehidupan kesehatan, dalam kehidupan berobat ini nang jadi masalah itu adalah pasien diolah kelinci percobaan. Paham? Pasien itu diolah coba-coba. Begitu aku kan bisa nih. Datang pertama, beri obat nih, cobain dulu obat ini aja. Itu percobaan. Berarti ini kada salih ini. Kada salih ini. Bila inya sembuh, ini dia di resepnya benar. Karena nang lain coba pang ini bisa jadi resepnya. Ini daur. Ini daur. Yang kedua, kadang-kadang nang terjadi dokter nang bukan ahlinya, kenapa inya nang memponis? Ika ngertilah kedokteran bat. Dokter itu ada dokter umum, ada dokter spesialis. Pahamlah. Dokter umum tuh inya dokter inya kada ada ahlinya benar cuma sebunju tahu. Ini sebunjo tahu, ini sebunjo tahu, ini sebunjo tahu. Kada ahlinya kada. Ngaringi dokter umum. Ada orang dokter spesialis. Nah, spesialis ini ngaji khusus. Nah, sekarang yang jadi masalah itu mau juga terjadi dokter umum kenapa seakan-akan jadi dokter spesialis. Seorang dokter umum memadakan, oh ikam nijer karena jantung, apabila ini ahli jantung kah? Pahamlah, Ded. Ini kamu salah kaprah. Dokternya dokter umum, kamu paham dokter umumnya tulisan gimana? Dokter umum. Dokter umum itu nang ringan-ringan aja bener, nang ringan-ringan aja. Inya jangan sampai mengambil kesimpulan dalam hal penyakit dalam ini membutuhkan. Kamu ginjal aja, apabila kamu tahu pada ginjal, din, apabila tahu pada ginjal, ini spesialis penyakit dalam, maka penyakit dalam itu bin kada kau, badannya pakai alat juga dahulu, diceknya ininya, oh ginjal. Penyakit dalam lawan spesialis jantung itu beda. Padahal jantung di dalam, jantung itu di dalam. Spesialis penyakit dalam lawan spesialis jantung itu beda. Ini kada boleh mengambil.
Orang spesialis jantung lalu memvonis ini ginjal, itu salah. Itu urusan penyakit dalam. Orang penyakit dalam lain urusan jantung. Paham? Nah, kamu kadang ngerti ini dunia ngeri. Kadang-kadang kita dicobanya, lalu bolak-balik berobat, syukur-syukur sembuh. Bila sembuh jadi bahan cobaan obatnya itu tuh, paham lah. Obatnya tuh coba-coba nih. Nah, ini kadang-kadang jadi permasalahan mana? Bahasa orang sekarang mungkin kualitas dokternya harus hebat. Jangan-jangan kayak orang kuliah S1 juga nih. Tuntung aja S1 tapi kada kuliah kadenya sampai orang lulus S1 na dauram deh. Dauram. Di dalam kitab tuh selalu benar ngarannya tabibul mahir, tabib ahli nang mahir bucuh. Silakan berobat, kata Rasulullah berobat, tapi berobat kepada nang ahlinya. Nah, pengobatan itu ada dua benar, ada pengobatan lewat obat kimia, lalu bahasa umumnya benar kimiawi. Hanya obat ini pakai kimia beratan ya, nang bubuan babije, betablet, becair itu ngarannya obat kimia. Yang kedua ada pengobatan herbal. Herbal ini ya melalui tumbuh-tumbuhan, melalui buah-buahan apa. Silahkan mau berobat lewat herbal, mau berobat lewat obat kimia lewat dokter nang ahli. Inikah nang menyembuhkan? Kada. Obat herbal inikah nang menyembuhkan? Kada. Dokter spesialis inikah yang menyembuhkan? Kada. Tawakal kepada Allah. Urusan kesembuhannya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berobat dalam rangka bersyariat. Jangan kada obat. Yang kada obat, aku jer kada obat semati-matiannya jer. Nya biar hendak sembuh kada yaitu pacangan mati itu dah. Jangan mati. Jangan mati. Habis. Kemudian dan setengah daripadanya sunat mengiringkan jenazah ila akhir. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.